はい。皆さん、はい。休み時間終わりました。休めましたか？本当ね、すごく短いですが、ね、次の時間も頑張りましょうか。ね、頑張ってみましょうか。ね、頑張りましょうね。はい。じゃあね、今、高橋さんとホアンさんの会話、ね、もう一度勉強しました。皆さんよく覚えていました。ね、ホアンさんが高橋さんにお茶から飲んでみましょうか？利用者さんにしてほしいこと、ね、私がすることじゃないです。してほしいことをしてみましょうかって言います。はい。私がすること。私がすることは、かぼちゃから食べようかな、食べようかなの形で言います。私がすることは、食べようかなを言いますね。はい。じゃあ、さっきの絵の続き、ね、また皆さんに見せます。はい、見えましたか？はい、見えます。はい、見えました？うん、いいかな。はい。じゃあね、さっきね、富士山だったかな。富士山が、一緒に掃除してみましょうか、ね、言ってくれましたね。一緒に掃除してみましょうか。はい。じゃあ次の絵です。はい。アリアさん。はい。アリアさん。はい。この絵は何をしていますか？買い物します。うん、いいですね。買い物をします。はい。今日はい。は利用者さんが元気です。ね、一緒に買い物に行きたいです。何と言いますか？一緒に買い物をしてみましょうか。ああ、いいですね。うん。一緒に買い物をしてみましょうか。いいですね。うんうん。はい。じゃあ次の絵です。はい。サフェティさん。はい。このはい。男の人は何をしていますか？歩きます。歩きます。そうですね。歩きます。何を使っていますか？歩きで、うんうん。歩行器でうん。歩きます。うん、歩行器で歩きます。いいですね。歩行器、そうですね。歩行器で歩きます。はい。はい。今日は利用者さん、歩行器を使います。ね、はい。職員は何と言いますか？歩行器で歩いてみましょうか。うん、いいね。歩行器で歩いてみましょうか。いいですね。歩行器で歩いてみましょうか。はい。歩行器で歩きます。それから、歩行器を使います。使います。うん、使います。もう OK ね。はい。歩行器を使いますの時は、はい、サフェティさん、もう一回言います。職員が言います。歩行器、歩行器。はい。うん、歩行器を使ってみましょうか。OK。うん、いいね。どっちも OK だね。歩行器を使ってみましょうか？歩行器で歩いてみましょうか？ OK。どちらもいいね。はい。じゃあ、最後の絵です。はい。アオリアさん。はい。はい。この人は何をしていますか？お風呂に入ります。うん、いいね。お風呂に入ります。はい。今日はお風呂の日です。
お風呂は介護の言葉で何ですか？お風呂に入る。お風呂に入ってみましょうか。お風呂に入ってみましょうか。いいですね。今日はお風呂に入ってみましょうか。いいですね。はい。皆さんね、いろんな言葉で、みましょうかを言います。言えました。OK。はい。じゃあ、ちょっとね、もう一回ね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ、この絵ね、もう一回見ます。ホアンさん、今日のお食事は魚とかぼちゃですよ。どうぞ。いただきます。はい。ここで何かを言いますね。ここの文はお茶からになっていますが、はい。何かオリジナルで言えますか？はい。どうかな？父さん。はい。何でもいいです。オリジナル OK です。今日のお食事は魚とかぼちゃですよ。どうぞ。いただきます。はい、ホアンさん、何を言いますか？お茶から飲んでみましょうか。いいね。お茶から飲んでみましょうか。うん、いいですね。お茶から飲んでみましょうか。いいですね。はい。じゃあ、ノバさん。はい。はい、ノバさんどうですか？オリジナル OK です。水を飲んでみましょうか。ああ、いいね。うん。水を飲んでみましょうか。いいですね。水を飲んでみましょうか。いいですね。はい。アオリアさん、どうですか？紅茶から飲んでみましょうか。何から？紅茶から飲んでみまし紅茶。いいね。紅茶から飲んでみましょうか。ね。おやつの時間もありますね。紅茶から飲んでみましょうか。いいですね。はい。チチさんどうですか？ここにないもの OK です。ここにないもの OK です。チチさん。ょう。ミルクから飲んでみましょいいですね。ミルクから飲んでみましうか。いいですね。はい。ね、食べるものは OK ですね。皆さん。はい。じゃあ、ね、ここにある絵、いろんな絵がありました。ジョギング、窓を開ける、化粧する、掃除する、買い物する、お風呂に入る、歩行器を使う。はい。ちょっとね、この会話を見てください。はい。私、利用者です。これは食べるものでした。ごめんね。食堂でしたね。食堂の会話でした。今、食堂じゃないです。ね、これは利用者のどこですか？う。部屋部屋ですね。利用者の部屋です。これは外ですね。ね。施設の中、いろんな場所がありますよね。いろんなところで手見ましょうか。使うと思います。はい。はい。じゃあ、私、利用者です。はい、富士山、どれでも OK です。私に何か言ってください。公園へジョギングをしてみましょうか。いいね。公園公園でジョギングでね。をして公園でジョギングをしてみましょうか。いいね。もう一回言って。公園でジョギングをしてみましょうか。いいね。今日は天気がいいからね。富士山も一緒にどう？
一緒にジョギングをしましょう。OK、いいね。ありがとう。うん。利用者さん、行きたい気持ちになりました。一緒に行きたいです。富士山とジョギングします。いいね。OK。はい、じゃあ、次。はい、アリアさん。はい。何でもいいです。利用者です。利用者です。言ってください。広場でジョギングをしてみましょうか。広場で。なはい。るほど。うん。広場でジョギングをしてみますか？うんうん。いいね。広場ってどこにあるの？そこです。外にあるの？ああ、外にあるの？広場は外なの？はい、外です。おお、じゃあ、アリアさん、連れて行ってくれる？すみません、もう一度お願いします、先生。アリアさん、広場に連れて行ってくれる？はい、ありがとう。うん、オッケーね。連れて行きます。アリアさん、連れて行きます。わかりますか？pergi. はい。連れて行きます。ね。一はい。人じゃないです。ね、利用者さん一人、わかりません。ね。アリアさんは広場を知っています。アリアさんが一緒に行きます。連れて行く。ね。連れて行ってはい。くれる、ね、利用者さん言いましたから、はい。ね、言ってくれるはい。かな。よかった。まだ施設のことよくわからないから、広場どこかわからなかったけど、ね、アリアさん教えてくれるんだ。行きます。ね、なります。はい。うん、いいね。いいね、いいね。はい、サフェティさん。はい、サフェティさんはどう？うん、何でもいいよ。はい、私、利用者です。はい。サフェティさんは職員です。言ってください。何でも。うん、何でも はい。OK。うん。Ini juga boleh, nanti oke. Jogging. はい。庭の施設でうん、体操をしてみましょうか。ああ、庭の施設で、あはい。あ、施設の庭で。OK？もう一回、もう一回、もう一回。うん。はい。はい。施設の庭で体操をしてみましょうか。体操？私、やったことないんだけど。一緒に体操をしてみましょうか。あ、一緒に？そう。はい。パフェティさんは体操ができるの？はい。できます。あ、そうなの。じゃあ、一緒にやってみようかな。オッケー、うん、いじゃあ、いね。うんうん。そうね。はい。施設の庭ですね。うんうん。施設のはい。庭で体操してみましょうか。いいですね。ね、体操知らないけれど、あ、私もやりたいって今思いました。オッケー、いいね。はい。じゃあ、青リアさん。青リアさんも言ってください。私は利用者です。施設の前でジョギングをしてみましょうか。ああ、施設の前でジョギング？私、今日は足が痛いの。さあ、どうしましょう。利用者さん、足が痛いです。
足が痛いの。ジョギングはちょっと。음, うん。 커피 대 다리 うん。대 마실까? あ、歩くのね。うん。歩くのだったらできそう。歩いてみようかな。うん、いいね。ね、今ちょっと難しいことを言いました。ね、せっかく言ってくれました。ね、ジョギングしましょう、してみましょうか、言ってくれました。でも、利用者さん、足が痛いの、言いました。でも、ね、歩いてみましょうか、言ってくれました。ああ、歩くだったらできます、できますね。歩きたい気持ちになりました。オッケーね。うんうん、いいですね。はい、じゃあ、ちちさんどうですか？ 음, 何でもいいですよ。私は利用者さん、お年寄りです。広場でうん。体操してみましょうか。ああ、広場で体操。うん、いいね。他の人はいるの？はい。もう一度お願いします。うん、広場で体操。いいね。他の人はいますか？はい、います。そう。じゃあ、楽しいかしら？楽しい？体操は楽しい？楽しいです。ああ、そうですか。じゃあ、体操してみようかな。うん、いいね。広場の前で体操してみようかな。ね、2人かな。他の人はいるのかな思いました。聞きました。ね、他の人もいます。うん、いいですね。はい。じゃあ、ノバさん。最後、ノバさんかな。はい、じゃあ、ノバさんも。何でもいいですうん、か？何でもいい、何でもいい。うん。ノバさん言って。うん。スーパーで野菜を買いに行ってみましょうか。ああ、スーパーへ野菜を買いに行ってみましょうか。あ、この近くにスーパーがあるの？どうやって行くの？スーパーが近いですから、うん。歩いてみましょうか。あ、そうなの。歩いて行けるのね。じゃあ、歩いてみようかしら。ね、歩いてみようかな。うん、いいですね。スーパーで買い物をしてみましょうか。うん、買い物は利用者さんもきっと楽しいと思います。ね、元気な利用者さんだったら行きたいですよね。今私もう買い物がしたいです。ね、いろんなもの。ね、スーパーにはどんなものがありますか？野菜と野菜や、うんうん、肉や果物が肉。あります。うん、そうですね。いろんなものありますよね。はい。インドネシアのスーパーと日本のスーパー、同じかな？違いますか？どう思いますか？富士山、多分違います。うん。ん、いや、いいよ、いいよ。うん。ノバさんいいよ。うん。同じですか？違いますか？多分違います。ああ、そうですね。きっと、売っているものが違いますね。ね。うんうん。ノバさんは、スーパーでどんなものを買いますか？大体果物を買います。何の果物？リンゴが好きですから、リンゴを買います。リンゴ。うん、リンゴを買います。そうですか。リンゴは日本にもあります。リンゴは日本にもあるから大丈夫。ね。安心してくださいね。うん。そっか。チチさんはスーパーで何を買いますか？野菜と果物
を買います。ああ、野菜と果物を買います。そうですか。ちゅちゅさん、野菜は何が好きですか？人参が好きです。人参？はい。ああ、そうですか。人参も日本にあります。人参も大丈夫ね。うん、そうね。インドネシアにしかないフルーツ、インドネシアにしかない野菜、何かありますか？私に教えてください。誰か教えて。インドネシアだけの野菜、日本にない野菜、知っていますか？何かある？果物、野菜、インドネシアにしかありません。うんうん。何？ Jengkol. テ Jengkol ンコロ？です。テンコロ？何テンコロっていうものがありますか？うーん、Oh, usai tabemono です。臭い？usai demo うん。臭くても美味しいです。あ、臭くても美味しいんですか？じゃあ、買うときに、臭い、こうやって買います。食べると美味しいですか？面白いですね。うん、そっかそっか。ね、日本にも日本にしかない果物、野菜があると思いますから、日本で探してみてくださいね。はい。じゃあね、ちょっとここで会話の勉強は今日は終わります。はい。そして今から宿題の話をします。宿題、わかりますか？宿題ははい。いいですか？はい。いいです。いいです。いいですか皆さん。本当ですか？宿題の話を。よ。はい。見てください。はい。今ね、画面に出しました。宿題は、ディクテーション。ディクテーション知ってますか？Station, station, うんわかうんうん。りました。先生。うん。ディクテーションは、動画、ね、ビデオです。動画。例えば、皆さん、YouTube、ね、TikTok 見ますか？はい。見ます。動画ですね。動画と言います。今から動画のリンク、URL 送りますね。このアドレスを見て、日本人が話している動画です。皆さんは聞きます。見ます。はい。聞きます。そして、はい。聞いた文を書きます。はい。ディクテーションと言います。聞いて書きます。ディクテーションです。はい。はい。このね、リンク、後で皆さんにチャットに送ります。チャットに送ります。はい。で、この動画の22秒から1分5秒まで自分で見てください。見て、聞いて、文を書きます。次の授業、30日、あさって木曜日、富永先生の授業で答えを言います。チェックします。はい、いいですか？はい。はい。じゃあ今日は初めてですから、少し動画を一緒に見たいと思います。ちょっとはい。見ますね。そしてはい。聞いてみましょう。いい？じゃあ今から見せます。はい。ちょっと待ってね。あ、はい。間違えた。ちょっと待って。ちょっと間違えました。えーっこれだ。見せます。はい。はい。いいですか？皆さんの、ごめんね。皆さんにチャットを送ります。送ると、このビデオが出ます。
この時間、今何分つってたかな。ちょっと待ってね。これが、22秒から1分5秒まで。はい、今から少し見ます。見ます。一人暮らしをしているという女性の家を訪ねると、聞こえますか？足の踏み場もなく散らかった部屋で倒れていました。横になられて、もう動けない状況になってらしたという。その女性は運ばれた病院で重度の認知症と診断されました。買い物や食事、掃除といった日常的にすることも忘れてしまい、身の回りのことを何もできない状態で一人きりだったのです。はい。ここまでです。今聞こえましたか？はい、聞こえます。うん。アリアさん、どうでしたか？わかりましたか？認知症うん。です。そうね、認知症、ね、認知症のお年寄りの話でしたね。ね、認知症のお年寄りの話です。ね、少し難しい言葉があります。難しい言葉がありはい、ます。うん、大丈夫です。ね、もしわからなかったら、そこは聞こえて、こういう、これ社かなって書いていいです。ね、オッケーね。うん。木曜日に答えを言うときに、少し言葉もね、教えます。教えます。で、難しい言葉がありますが、介護の仕事で聞くことがこれからあると思いますから、今はわからなくても OK。ね、今わからなくても大丈夫。日本語の少し難しい言葉を聞く練習をしてください。はい。じゃあね、もうはい、一回ちょっと聞きますね。ちょっと時間があるのでね、もう一回聞きます。音聞こえた？小さい？大丈夫？大丈夫です。大丈夫？大丈夫。じゃあもう一回ね、ちょっと聞きましょうか。もしできたら、聞こえた言葉をちょっとノートにね、今ノートありますか？はい、はい、あります。うん。もし今ノートを持っていたら、少し自分で書いてみてください。ね、聞はい、こえたものをちょっと書いてみましょうか。練習ね。はい。いいかな？いいですか？皆さん。準備はいいかな？いいはい、です。はい、いいですね。はい、じゃあもう一度。お家の中がこんな状態になっているということは誰も気がつかなかったという状況だと思います。あ、ごめん、間違えた。間違えた。ちょっと待ってね。間違えました。ごめんなさい。終わってましたね。はい、もう一回聞きます。一人暮らしをしているという女性の家を訪ねると、足の踏み場もなく散らかった部屋で倒れていました。横になられて、もう動けない状況になってらしたという。その女性は運ばれた病院で重度の認知症と診断されました。買い物や食事、掃除といった日常的にすることも忘れてしまい、身の回りのことを何もできない状態で一人きりだったのです。お家の中がこんな状態になっているということは誰も気がつかなかったという状況だと思います。データによると、日本でははい。
はい、今ね、ちょっとビデオを見ましたが、はい、今2回目見ました。何か聞こえることはありましたか？はい、あります。うん、教えてください。何が聞こえましたか？状況は何ですか？うんうん。状況は何ですかが聞こえました。うんうん。他には？状態。あ、状態。うんうん。状態ね。そうね。うんうん。他は？何？女性。あ、女性。そうね。女性って言ってましたね。うん。女性は何かわかりますか？女。そうね。女の人。みんな女性ね。ここはね、今ね。みんな女性ですね。女の人のことですね。はい。それから、認知症。ね。認知症と言っていました。認知症と言っていましたが、皆さん、認知症は知っていますか？はい、はい。認知症って何ですか？忘れました。ああ、忘れました。うんうん。忘れました。覚えます。覚えません。うんうん。覚えられません。できません。覚えられまうん、せん。覚えることができません。そうですね。覚えることができません。覚えられません。忘れます。そうね。うん、認知症は何ですか？病気。はい、病気ですはい。ね。そうね。病気の名前です。認知症は、お年寄り、利用者さんね、利用者さんに多い病気ですはい。ね。利用者さんの中には認知症の人がいるかも、認知症になる人がいるかもしれませんね。ね、みんなじゃないけれど、利用者さんみんなじゃないけれど、ね、認知症大丈夫かなっていう人いるかもしれませんね。はい。皆さんに見てもらうこのビデオ、この動画は、認知症の女性の話。とても短い文です。とても短い。どうしたのという話ですから、はい。皆さん、授業が終わって、次の授業までに自分で聞いて、書いて。もし、ね、もし時間があったら、わからない言葉を調べます。調べます。ね、調べます。はい。はい。調べてみてください。はい。ここまでね、今日、絶対にやらないといけないことをやりました。はい。どうですか、皆さん。ここまでで質問、私に聞きたいこと、何かありますか？うん、何でもいいです。心配なこと、それから今日の授業でわからなかったこと、わからない言葉、うん、何でも OK。何か聞きたいこと、わからなかったこと、知りたいこと、ありませんか？何でもいいですよ。大丈夫？大丈夫です。問題あり大丈夫そう？ません。問題ありません？そうですか。そうです。うん、わかりました。じゃあ、ちょっとね、今、チャット、皆さんのチャットに、送ります。今の動画のアドレスを送ります。ちょっと待ってくださいね。はい。これみんな一斉で行くのかな？ちょっと待ってくださいよ。
はい、今、皆さんにチャットを送りましたが、届きましたか？はい、届きました。届いた？大丈夫かな？はい、ね。このチャットに今送りましたリンク、クリックして自分で見てみてください。はい。いいかな？はい。はい。まだ時間あるね。よしよし。もうちょっとやろう。じゃあ。はい。じゃあね、今日ね、でみましょうかの勉強してきました。ね。飲んでみましょうかとか、食べてみましょうかとか、いろいろね、勉強してきました。もうちょっと話したいですね。もうちょっと話したい。はい。じゃあね、またちょっと画面を見せますよ。はい。いいですか？見えますか？はい。見えます。はい。ね。この人、A さん。ね、ちょっと名前は決めていません。A さんは施設の職員です。はい。この部屋にいるこのお年寄り、男の人です。はい。名前は山田さんと言います。山田さん。はい。山田さん、部屋にいます。はい。山田さん、どんな気持ちだと思いますか？藤さん、どんな気持ちだと思いますか？山田さん。気持ちが悪いです。うん。気持ちが悪いは、ん体の調子が悪い時だね。心の時は元気がないです。ね、はい。元気がないです。気持ちが悪いですは、体の調子が悪いと。ちょっと違うね。はい、山田さんは、はあ、ちょっと元気がない。ね、ずっと部屋にいます。ずっと部屋にいる。はい。じゃあちょっと A さんと山田さんの会話です。はい、じゃあ A さんを、えーっと、アリアさん、読んでください。私、山田さん、読みます。うん、今日はとても暖かいですよ。うーん、部屋の外は気持ちがいいと思いますよ。そうだね。一緒に散歩します。一緒に散歩してみましょうか。うん、さあ、山田さん、まだあんまり行きたくないです。ね、一緒に散歩してみましょうか。ね、すごくいいですね。でも、山田さん、うん、さあ、何を言いますか、アリアさん。外に行ってみましょうか。外に行くか、どうかな。もう一声、もう少し、もう少し。外ね。外はうん、うんうん。外は、そうね、外は、富士山、サフェティさんも一緒に考えて。富士山とサフェティさん、アリアさんを助けてあげてください。外は、いい天気ですよ。気持ちがいいと思います。ああ、いいね。外はいい天気ですよ。気持ちがいいと思います。もう一回言うのね。ね、気持ちがいいよって。気持ちがいいよってもう一回言ってみる。そうか。じゃあ、行こうかな。一緒に行ってくれる？はい。はい、一緒に行きます。うん。いいね。いいね。はい、オッケーオッケー。うん。今ね、サフィティさん一生懸命考えてくれました。ね。散歩に誘ってくれました。一緒に行きましょうのことを誘います。と言いますね。知ってますか？
誘います。ね、一緒にやりましょうのことを誘います。散歩に誘いました。山田さんを散歩に誘いました。でも山田さん、元気がないですから、なかなか、言いません。ね、どうしますか？はい。じゃあね、次。アウリアさん、チチさん、ノバさんのチーム。いいですか？はい。ね。私また山田さん、元気がありません。何を言いますか？はい。じゃあ、まず、どうしようかな。ノバさん。はい。ノバさん、A さん読んでください。今日はとても暖かいでしょ。うーん。部屋の外は気持ちがいいと思いますよ。そうだね。一緒に外で、一緒に外から出てみましょうか。一緒に外へ出てみましょうか。もう一回。一緒に外で行ってみましょうか。行ってみましょうか。もう OK ね。一緒に外へ行ってみましょうか。一緒に外へ出てみましょうか。OK。どちらも OK。うーん。公園で、公園で花を見てみましょうか。花か。花を見るなら、ちょっと行ってみようかな。いいね。いいですね。外へ行きましょうかだけじゃないのね。外へ行って、公園で花を見てみましょうか。いいですね。そうか。花だったら何を見ようかな。利用者さんが行きたくなる、ね、行きたくなることを考えて言える、ね、すごくいいと思います。はい、他には、ね、今ね、サティさんと、ノバさんかな言ってくれたけれども、他に何か、ね、一緒に散歩します。でも山田さんはまだ、はい、その時、何か行きたくなる言葉、言える人いますか？はい、トライしてみてください。山田さん、元気がない。外か、散歩か。はい。はい、富士山、何ですか？山田さん、うん外にはいい天気でしょう。気持ちが良くになります。一緒に行きませんか？外はいい天気ですよ。気持ちが、良くになります。よくにいらない。よく、良くなります。そうです。よくなります。ね、よくになります。にいらない。よくなります。気持ちが良くなりますよ。もう一回。山田さん、外にはいい天気でしょう。気持ちが良くなりますよ。そうか。いい天気で気持ちが良くなるか。本当かな。まあ、でも富士山が言うんだったら、富士山一緒に行ってくれるのかい？はい、一緒に行きましょじゃあ行こっかな。いいね。いいね。ね、外に行くと気持ちが良くなりますよ。皆さん上手ですね。いいね。ね、介護の仕事、元気な人だけじゃないですよね。利用者さん、元気がない人もたくさんいると思いますね。その時にね、ここで考える。どうしようかな、どうしたらいいかな、どうしたら元気になれるかなを皆さん考えることができますね。すごくいいと思います。
じゃあ、これから少しね、短いし、パソコン、オンラインですが、ね、楽しく勉強していきたいと思います。はい。じゃあね、今日はこれで終わり。ね、終わり。はい、ありがとう。はい。じゃあね、また何か楽しいお話おをして疲れ。はい、お疲れ様でした。はい、皆さん休んでください。はい、お疲れ様。はい。はい。バイバイ。はい。また明後日。そうね、あさってはね、別の先生、富永先生です。私は来週の火曜日ね。はい。楽しみにしてるよ。はい。お疲れ様でした。あありがとうお疲ございれ様でます。した。じゃあ、ホストは、どなたにお渡しすればいいかな。まあ、どちらでも、私かあなたさんでも、どちらでもいいです。はい、わかりました。じゃあ、今お顔が見えてるので、アナンタさんにポストを、お渡しします。はい、OK ですか？はい。 OK OK です。はい、じゃあ私はこれで来週ね。バイバイ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Teman-teman istirahat dulu nggak, Bro? Nanti dimulai lebih 10 ya. Yang mau ke toilet boleh ke toilet dulu, yang mau istirahat, mau minum-minum dulu silahkan. Nanti dimulai lagi lebih 10. こんにちは。 Konnichiwa. Di offin aja dulu nggak apa-apa, nanti masuk lagi pukul. Di onin lagi pukul 10. Lebih 10 nggak apa-apa. はい、失礼します。失礼します。
11 nggak sih? Sudah selesai istirahatnya. Ada yang masih kamar mandi, masih minum. Yang masing nggak ada. Gimana, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Saya gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini udah ditetapin ke Jepangnya tanggal berapa? Ada. Oh, iya. Sambil nunggu Mbak Ananta ya. Hari ini materinya pelestarian martabat manusia ya. Kemarin udah ada yang ikut waktu Zoom kemarin, udah ikut semua ya yang sebelumnya sama Mbak Nanta sama saya juga. Yang pertama Iya, udah ikut semua ya berarti ya. Maaf Sensei, kita baru masuk. Yang mana? Boleh angkat tangannya, Olivia, maaf. Bintang, sama Elsa. Prestasi Sensei. Oh, iya. Selamat siang. Ini pada di mana ini? Di Gakko? Apa di rumah? Di Gakko. Tinggal kok. Ya udah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya teman-teman. Sudah dimulai sebenarnya, cuma melanjutkan saja. Di sini sesinya sesi belajar Kaigo, materi dari Kaigo. Mungkin ada yang pernah mengikuti atau yang lagi pertama mengikuti. Perkenalkan, nama saya Ananta dan Sensei yang satunya lagi, ini Sensei. Jadi, Mas, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk kelancaran teman-teman semuanya untuk segera bekerja di Jepang sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Siapa dulu? Mbak ini apa saya? Manut. Mbak Nanta boleh nanti seperti biasanya. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hari ini adalah materi dasar untuk kehidupan lansia dan mengenai sistematika dari kerja ke Jepang ya teman-teman. Mungkin pernah disampaikan oleh sensei-sensei yang pernah mengajar di Gakko-nya masing-masing. Saya akan menambahkan atau berbagi sharing lah. Saya pernah di sini, cuma apa yang saya dapatkan di sini saya sharing ke teman-teman sekalian. Yang pertama, peluang kerja di Jepang atau perawat lansia, perawat sebagai suaranya kayak bentar ya teman. Ya. Peluang kerja sebagai perawat lansia di Jepang. Teman-teman kelihatan PPT yang saya share? Kelihatan saja. Kelihatan Sensei. Ya. Terima kasih. Jadi presentasi kali ini membahas tentang bekerja sebagai perawat lansia di Jepang.
dari latar belakang hingga peluang dan tantangannya ya teman-teman. Latar belakang kebutuhan perawatan lansia di Jepang adalah tujuannya untuk meningkatkan usia harapan hidup dari lansia tersebut, di mana populasi di Indonesia dan di Jepang itu hang terbalik. Jadi kalau di Indonesia itu populasi anak muda atau anak kecil itu yang banyak, kalau di Jepang itu kan populasi lansianya yang sangat meningkat untuk saat ini. Dan berkelanjutan seperti itu sistematikanya. Soalnya kan ya kalau di Indonesia kayak merit atau bukan diwajibkan, suatu hal yang mesti merit gitu. Kalau di sana kan ada yang nggak merit, bahkan ada yang nggak punya anak, nggak pengen punya anak kayak gitu. Jadi populasi lansianya itu banyak, beda kayak di sini. Peningkatan jumlah lansia yang butuh perawatan. Yang pasti perawatan lansia di sana kan nggak dibiarkan di rumah-rumah atau nggak ditelantarkan. Jadi butuh perawatan, butuh pelayanan. Jadi oleh karena itu mengambil tenaga kerja dari luar negara Jepang, dari Indonesia, dari Myanmar, dari Nepal, dan dari negara-negara yang ingin bekerja di Jepang. Perbedaan budaya dan tantangan dalam perawatan lansia, yaitu perbedaan budaya dan tantangan. Kalau budayanya itu kesopanan, hormat kepada orang tua, itu sudah harus dibangun dari sini. Soalnya kita harus sopan, harus hormat. Kalau kita nggak sopan, kalau kita nggak hormat, itu orang tua di sana itu nggak mau kita rawat. Jadi percuma kita sudah belajar, sudah menyiapkan semuanya, sudah menyiapkan bahasanya dengan bagus. Kalau attitude kita jelek, kita nggak sopan, kita nggak hormat kepada riosanya, kepada penggunanya, nggak mau kita rawat, ya buat apa kita capek-capek ke sana kalau nggak punya attitude yang bagus gitu. Tantangannya itu bahasa, adaptasi budaya, dan kurangnya tenaga profesional. Itu tantangan pada saat kita ke sana. Ya bahasanya harus bagus, adaptasi dengan budaya Jepang, kayak budaya Jepang yang beda dengan kita, seperti menjaga ketertiban, terus kayak nggak boleh tertawa yang terlalu keras di tempat umum, di tempat orang-orang tua, nggak boleh pakai parfum-parfum yang sangat mencolok, kayak gitu. Terus kurangnya tenaga profesional. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk membekali ilmu atau membekali diri kita itu dengan sesuatu hal yang kita nanti tidak memalu-malukan saat berada di Jepang, yaitu dengan ilmu keperawatan atau dengan nihongo-nya harus pas. Persyaratan dan kualifikasi kerja sebagai perawat lansia di Jepang. Kualifikasinya pendidikan keperawatan, sertifikasi, dan pengalaman. Ini kan saat ini sudah pernah belajar di SMK atau yang Daigaku juga ada pastinya. Kan sudah pernah belajar di keperawatannya. Sertifikasinya sudah kan ada kalau lulus SMK ada sertifikatnya lulus SMK. Kalau Daigaku ya juga ada lulusnya Daigaku. Dan pengalaman waktu di SMK kan pasti ada pengalamannya. Entah pengalaman waktu training, kayak pengalaman training 3 bulan, itu namanya apa? Itu. Terus kalau PKL, kalau waktu Daigaku itu kan ada kayak praktek lapangan di PSLU atau di rumah sakit, kan pasti ada pengalamannya, kan pasti ada. Jadi jangan seolah-olah nggak pernah megang pasien ini, nggak pernah. Jadi semuanya nggak pernah. Dulu aku juga nggak pernah, tapi kan di lingkungan kita kan ada orang tua, ada nenek, ada kakek, ada tetangga yang usianya tua. Jadi komunikasi kita sama orang yang lebih tua itu bagaimana? Komunikasi kita sama orang yang berkebutuhan harus amit ya. Misalnya orang yang tidak bisa jalan tidak pikun, kita tuh pasti harus sopan, pasti harus memanusiakan manusia. Jadi nggak boleh menurunkan harkat dan martabat dari lansia tersebut.
tujuan kita kan mengangkat harkat dan martabat dan melestarikan kehidupan lansia. Jadi teknikal yang bagaimana? Teknikal yang berbicaranya santun, tidak menjatuhkan. Kalau kita kan sehat ini, kalau posisi orang sehat sama posisi saat bicara atau saat tayo, saat menangani lansia yang perlu kebutuhan khusus itu harus ada apa ya, greget bahwa kita kok tuh yakin bahwa kita tuh bisa memberikan pertolongan, mengasuh beliau. Jadi jangan sampai orang itu tuh takut apa ya, tambah minder gitu. Jadi raut wajah, mimik, teknikal cara menatap, cara menyapa, tekstur gestur gerakan tangan itu kalau bisa jangan sampai ngenyek gitu. Jangan sampai kalau ah anak ini sehat masih muda, usianya masih muda, jadi kan enggak sakit kayak saya. Jadi nanti kan mbahnya harga dirinya turun. Kalau harga dirinya turun kan nggak mau makan. Kalau nggak mau makan nggak sehat, terus nggak mau minum obat, jadi kan standar hidupnya down gitu. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, sistem asuransi perawatan jangka panjang di Jepang. Ada asuransi jangka panjang menutupi biaya perawatan lansia. Jadi lansia-lansia yang ada di panti nanti, tempat teman-teman nanti bekerja, itu yang cover adalah apa tuh, asuransi. Meskipun dibayarkan oleh asuransi sekalipun, jangan, ini kan nanti ada klaster-klasternya, teman-teman. Oh, ini yang panti yang bagus dibayari oleh pemerintah atau dibayari oleh asuransi yang telah dibayarkan pada saat masih muda. Terus ada lagi yang klaster yang bagus, pavilion gitu kan, VIP kamarnya. Itu yang orang yang punya gitu ya misalnya. Jadi asuransi ditambah sama keluarganya yang bayarin gitu juga ada. Itu juga jangan dibeda-bedakan, semuanya dianggap rata. Jadi pelayanan meskipun kelas 1 sama kelas 3 sekalipun itu sama, nggak dibeda-bedakan. Kontribusi warga negara, sistem asuransi yang terintegrasi. Jadi nanti Riosa itu ada berapa bulan sekali, 3 bulan sekali, apa 2 bulan sekali, nanti ada pihak dari asuransi beserta pihak Siakuso. Siakuso itu apa? Balai kecamatan setiap kota itu nanti akan datang ke panti untuk menjenguk ya, untuk melihat kondisi pasien atau kondisi pasien berdasarkan ada sangkut pautnya dengan asuransi. Jadi nanti kalau orang tuanya seperti ini, misalnya butuh perawatan seperti ini, orang asuransi itu butuh biaya berapa, seperti itu atau enggak. Kalau di Indonesia itu warisan, mengenai warisan-warisan seperti itu, apa mengenai asuransinya ini masuk ke kelas berapa gitu, nanti ada yang mengecek. Fasilitas perawatan lansia, ada rumah sakit, panti jompo, layanan di rumah. Jadi juga nanti ada juga yang barangkali dari teman-teman ini ada yang ditempatkan di rumah sakit ya. Jadi rumah sakit bukan yang sakit-sakit seperti itu. Jadi rumah sakit khusus buat lansia itu ada. Lansia yang maksudnya yang habis patah tulang atau yang punya penyakit yang harus ditangani di rumah sakit, itu tinggalnya di rumah sakit, tapi yang tayo nanti Nasu sama Kaigo Sokwing. Lalu ada panti jompo. Panti jompo itu yang pasti ya tempat khusus buat lansia, bukan rumah sakit, tetapi juga ada kok, Nasunya juga ada. Layanan di rumah itu juga ada yang mungkin ya ini jarang sih, cuma ada nanti. Barangkali nanti ada, kalau misalnya nggak ada, nanti pasti tahu di rumah kunjungan itu. Jadi kalian semuanya, bukan semuanya, nanti ya Kaigo Sokunya itu datang ke rumah-rumahnya untuk memberi tayo seperti memasakkan makanan, memandikan, terus mengasih obat, kontrol TTV, seperti itu.
Lalu selanjutnya metode pendekatan perawatan lansia yang ditekankan di Jepang. Ada kesehatan holistik, fokus pada kesehatan fisik dan mental. Jadi kesehatan holistik yang fokus pada kesehatan fisik dan mental itu nanti kalian juga melakukannya. Hari ini caranya gimana? Kayak waktu TTV gitu ditanya kayak menyapa selamat pagi, bagaimana keadaan hari ini, apakah baik-baik saja. Terus tensinya ini agak tinggi, misalnya tensinya agak tinggi, apakah Anda pusing kayak gitu. Terus apakah Anda hari ini bahagia kayak gitu. Itu juga nanti ditanyakan. Pendekatan terpadu yang biasanya yang melakukannya itu tim medis, perawat, dan keluarga. Nanti juga ada tim medis yaitu kanggosi. Kalau dokter biasanya ada, tapi waktu junsing, waktu kontrol saja, atau waktu ada kejadian yang harus ada dokternya, nanti ada dokter panggilan juga ada. Kalau perawat biasanya mesti stay di tempat, kalau yang pagi sampai sore biasanya ada perawatnya, kalau malam nggak ada. Tapi ada juga yang perawatnya itu tidur di situ juga ada. Jadi sama orang shift malam itu ada yang mendampingi perawat. Tapi kebanyakan tempat saya itu sama tempat saya yang ini tuh nggak ada nasunya. Nasunya di rumah, nanti kalau ada kejadian yang mendesak baru di on call kalau yang malam. Dan keluarga, libatkan keluarga dalam tayo ini ya. Jadi nanti mungkin pada saat baru ya, jadi sinjing sang itu dari anak baru. Jadi anak baru waktu itu mungkin belum semuanya ini belum dipasrai, maksudnya belum dikasih tahu semuanya ini, tapi alurnya kerja di panti itu, alurnya kerja sebagai Kaiko itu seperti ini gitu. Jadi keluarga ini nanti juga akan membantu anamnese dari riosanya itu. Misalnya riosanya pingin anaknya datang, nggak mau makan, ya udah ditelepon sama Sodang Insang, ditelepon, terus disampaikan apa yang lagi diinginkan oleh ibunya ini, riosanya tidak mau makan, ingin anak-anaknya datang gitu. Jadi dilibatkan keluarganya dipanggil, nanti anaknya suruh datang, barangkali sama anaknya mau disuapin, jadi mau makan, ya udah dilibatkan keluarga dalam tayo orang tua ini, dalam mengurusi orang tua ini gitu. Yang ketiga ada rehabilitasi atau membantu mempertahankan kemampuan. Mungkin ada yang pernah tahu ya, rehabilitasi itu kayak misalnya udah bisa jalan, jadi nanti dituntun kayak gitu, atau enggak digerakkan tangan terus senam-senam kayak gitu. Nanti juga ada di sana nanti rehabilitasi. Nanti juga kalian bisa mengajak riosanya itu rehabilitasi. Sebenarnya tukang rehabilitasi itu ada, tetapi kan tidak setiap waktu ada di lantai tersebut. Jadi sesenggangnya teman-teman jika hima gitu, nanti riosanya diajak kayak senam untuk lansia, itu juga namanya rehabilitasi juga. Hak dan perlindungan tenaga lansia. Ada perlindungan hukum. Hak pekerja dilindungi oleh undang-undang. Jadi nanti kalau udah di Jepang, usahakan daftar ke KJRI ya, online. Itu nanti Anda dilindungi. Terus selanjutnya ada perjanjian kerja. Ada kontrak kerjanya kan, di situ ada gaji, tunjangan, dan waktu kerja itu tercatat. Jadi semisalnya gaji Anda tidak sesuai, atau tunjangannya tidak sesuai, atau waktu kerjanya tidak sesuai, tanya aja. Itu hak Anda semuanya. Yang pasti tanya, sodang, jangan sampai gerundel atau gimana-gimana. Maksudnya ada yang sebagian tuh nggak berani untuk ngomong, nggak berani untuk sodang, tetapi berat di hati, tahu-taunya nggak masuk, atau tahu-taunya dia emosi terus, kerja sambil semberut,
Kalau kerja sambil semberut kan nanti yang dipegang ini lansia, yang dipegang tuh nyawa. Takutnya kalau Anda emosi, Anda ada masalah, yang dipegang itu nyawa, takutnya emosinya Anda semuanya itu datang ke terbawa saat kerja. Jadi ndak fokus, terus grogi, terus terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk lansia maupun untuk sampean. Jadi kalau ada yang mengganjel masalah gaji, tunjangan, jam kerja, kebanyakan lembur atau lemburnya tidak dimasukin di jam kerja, itu disodangkan aja tidak apa-apa. Jangan sampai banyak sekali soalnya waktu Kaigo itu kan ada Kiroku. Kiroku itu nulis catatan. Jadi ada tempanti yang ketika nulis catatan itu banyak tidak dimasukkan dalam jam lembur. Itu juga ada. Terus anaknya grundel. Dengan anaknya grundel tidak ikhlas waktu kerja. Waktu kerja kerjanya tidak konsen. Mbahnya yang jadi korban seperti itu. Lalu ada dukungan, bantuan, dan beradaptasi dengan budaya. Nanti juga ada dukungan kan dari Torokushi yang kekangannya masing-masing dalam beradaptasi di Jepang tuh untuk pemula tuh bagaimana, dan untuk budayanya Jepang tuh bagaimana. Belajar budaya itu kan bisa belajar sendiri maupun tanya orang yang pernah ke Jepang atau tanya senseinya di sekolahan juga bisa. Jangan sampai jet lag dari Indonesia ke Jepang gini, waktu musim Indonesia musim panas terus kan, di Jepang dingin. Nanti enggak tahu, musimnya gini, nanti sakit, nggak bawa obat-obatan gitu. Jadi dipersiapkan semuanya, itu juga penting. Jangan sampai sakit waktu kerja. Lalu prospek karir dan pengembangan diri sebagai perawat lansia. Yang pertama, peningkatkan keterampilan seperti kursus, pelatihan, sertifikasi. Kursus itu bisa kursus bahasa, mungkin bahasanya ingin ditingkatkan nanti saat berada di Jepang. Jangan pernah putus untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Tetap lakukan pembaharuan dan untuk meningkatkan modal lah, sebagai modal Anda. Jangan teman-teman kerja di Jepang udah sampai di Jepang tapi tidak mau mencoba untuk hal-hal yang baru. Jadi itu akan merugi. Tetap ikuti kursus seperti kursus bahasa online, pelatihan online kayak gitu juga bisa, sertifikasi nanti juga bisa seperti ikut Jitsumusha Kensho, ikut Kaigo Fukushiki kalau udah 3 tahun gitu. Yang kedua ada promosi atau pengembangan karir, kesempatan untuk naik jabatan. Jadi nanti kalau udah punya sertifikasi, itu yang pasti tunjangan dan naik jabatan. Tidak semata-mata misalnya berangkatnya sebagai Kaigo Shokwing. Nanti Zuto terus-menerus sebagai Kaigo Shokwing juga tidak. Kalau karirnya bagus, nanti bisa jadi rida ruangan, nanti ada yang kalau mengikuti pelatihan, banyak sekolah, jadi sodanging jadi care manager juga bisa. Sodanging itu tempat musyawarah, jadi bukan Kaigo. Intinya sekarang berangkat sebagai Kaigo, tapi kalau prestasi Anda bagus, nanti juga Andanya juga berkompeten, bisa naik jabatan. Bukan Kaigo bisa. Lalu ada pengembangan profesional, peran yang penting dan bermakna. Pengembangan profesional yang sudah saya sampaikan harus berkembang yang profesional. Jangan berkembang saja kayak mengikuti pelatihan, mengikuti kursus, tapi enggak profesional. Punya sertifikat, tetapi enggak profesional dalam bekerja, itu juga enggak boleh. Jadi kalau udah punya sertifikat, harus sepadan, harus setara. Jadi kalau kerja juga yang profesional. Pengalaman dan testimoni perawat lansia bekerja di Jepang, membantu lansia merawat dan memberikan kenyamanan. Lihat itu riosanya tuh sampai senyum sama Kaigonya. Jadi kan seperti itu nanti teknikal. Meskipun dia tua, itu kelihatannya sehat ya riosanya itu. Itu kan nggak tahu kalian. Dia ngomong apa, sekarang ngomong apa, nanti
berapa menit berikutnya dia ngomong apa gitu. Meskipun penampilan fisiknya tuh bagus, nggak ada belepotan kayak orang sini-sini, maksudnya nggak belepotan itu, bagus, rapi, tapi kan jangan kaget ya nanti ada penyakit namanya Ninchiso atau Alzheimer. Itu sekarang ngomong apa, nanti ngomong apa. Sekarang pakai bajunya rapi, udah dipakein sama Kaigo Shokunya rapi, nanti 30 menit berikutnya pakai bajunya pasti terbalik. Itu juga ada. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, memberikan perawatan terbaik. Memberikan perawatan terbaik ini misalnya ditanya, kenapa? Lahirnya kenapa? Pak capek? Kategori apa gimana? Nanti ditanyakan. Pengalaman berharga pada saat kita bekerja dengan orang-orang yang benar membutuhkan kita, kayak Rio saya di sana kan membutuhkan kita ini. Itu pasti membuat pengalaman hidup yang berharga gitu loh. Membuat perbedaan dalam hidup mereka itu, dia sesama Esang itu, dia sesama Mbak ini tuh gini loh, dia sesama ini gini loh. Itu kayak seneng banget kalau kita ndak ada ditanya-tanyain kayak gitu. Itu yang jadi apresiasi terbaik ya selain gaji. Jadi kayak dimanusiakan lah kita gitu, seperti itu. Kesimpulan dan saran bagi calon perawat lansia ya, peluang kerjanya bekerja yang menjanjikan. Selain gaji dan karir, kan menjanjikan untuk saat ini. Tantangannya persiapan yang matang dan komitmen. Kalau persiapannya tidak matang, ya gimana? Soalnya yang dipikir jangan yang baik-baiknya saja. Soalnya Ryosa yang Ninchiso itu kan pasti sering mengamuk, kadang sering berbicara yang miss, kita ngomongnya gini, tadi dikasih advice kayak gini, nanti 30 menit berikutnya dia minta diulang lagi. Terus dia minta diulang lagi. Dia tidak paham apa yang kita inginkan. Dia nggak mengerti bahwa kotoran itu tidak boleh dimakan gitu. Tetapi dia memakannya, dia makan kertas, dia makan apa. Kita harus sabar, harus sabar. Jadi mempersiapkan persiapan yang matang dan komitmen bahwa kita menyelesaikan kontrak kerja di Jepang sesuai dengan tujuan kita di awal. Jadi kita harus komitmen kalau ada apa-apanya kembali ke flashback ke niat kita dari awal itu pergi ke Jepang ini ngapain gitu. Sarannya cari bahasa Jepang, cari informasi dan konsultasi. Seperti itu. Terima kasih. Itu dari saya, teman-teman. Jika ada yang bertanya, nanti kita buka di sesi pertanyaan jawab. Lalu selanjutnya, silahkan Mbak Eni. Terima kasih Mbak Ananta. Udah capek belum? Masih semangat? Baik, Masih. masih. Kelihatan layar saya? Kelihatan Sensei. Tadi kurang lebih yang dijelaskan Mbak Nanta tentang lebih ke hak-hak kita sebagai pekerja itu seperti apa sih gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai caregiver di Jepang. Yang akan saya sampaikan hari ini Jinken to Songen no Hoji atau menjaga hak asasi dan martabat manusia. Kalau ini lebih untuk ke pasiennya ya. Apa sih hak asasi dan martabat manusia itu? Singkatnya aja ya. Martabat manusia itu hak untuk hidup sebagai manusia.
Jadi seperti yang dijelaskan di sini, martabat adalah nilai dihormatinya hidup dan gaya hidup sebagai manusia yang hidup. Dan dapat dikatakan sebagai hak untuk hidup sebagai manusia yang dimiliki oleh semua orang. Lalu hak asasi manusia sendiri adalah hak yang melekat pada semua umat manusia berdasarkan martabat kemanusiaannya dan merupakan hak yang dimiliki semua orang dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebebasan mereka sebagai individu dan menjalani kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Martabat adalah sesuatu yang dimiliki semua orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, tidak terkecuali orang-orang yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Orang-orang yang membutuhkan perhatian dan dukungan yang dimaksud di sini adalah lansia ya. Jadi hak asasi dan martabat manusia itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Lalu mengapa penting untuk menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan keperawatan? Ketika seseorang membutuhkan perawatan karena faktor usia atau penyakit, ia mungkin tidak dapat berjalan sebaik biasanya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri. Dengan tidak mampu melakukan hal-hal biasa yang mereka lakukan sendiri, akan sulit untuk hidup seperti dahulu. Jadi kalau udah lanjut usia, pasti kekuatan tenaganya tidak sekuat waktu muda ya. Jadi mengapa perlu bantuan orang lain? Lalu orang yang membutuhkan perawatan dapat dikatakan sebagai kelompok yang rentan secara sosial. Orang-orang yang membutuhkan perawatan cenderung berada dalam posisi rentan, dan hak-hak dasar mereka seperti melakukan apa yang ingin mereka lakukan dan menjalani hidup mereka sendiri sulit untuk dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk menghargai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar. Jadi seperti yang sudah di-spill juga sama Mbak Nanta tadi, kalau menyinggung harga dirinya mereka, menyinggung hak asasinya mereka, itu bisa jadi nanti nggak mau makan, nggak mau minum, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi penting untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam penghormatan hak asasi manusia, ada beberapa hal yang harus dipraktikkan. Kurang lebih di sini saya merangkum ada 8 ya. Nomor 1, mampu mengucapkan salam. Jadi pagi, waktu datang kan selain pasti pertama ketemu shokwing yang lain ya, ketemu pekerja yang lain atau kaigo shokwing yang lain gitu, ohayo gozaimasu gitu. Lalu masuk pasti ketemu sama pasien. Baiknya tuh sebenarnya kalau harus disapa satu-satu, karena kan sebagai manusia kadang ada rasa iri ya, kok yang itu disapa aku kok enggak. Jadi kalau bisa, kalau waktunya belum mepet gitu ya, kalau bisa disapa satu-satu. Apakah benar-benar dilakukan, Mbak? Satu persatu disapa? Iya, saya melakukannya. Jadi satu persatu, walaupun ada 20 orang ya udah muter satu persatu. Tapi misal dalam satu meja ada 5 orang, ya udah sekali aja berlima gitu. Ahaya gozaimasu gitu. Saya dulu pernah ngomong kalau kita tuh kerja kaigo tuh sekalian jadi artis ya. Jadi walaupun dari rumah lagi patah hati, lagi sakit hati, ada masalah apapun sama keluarga, sampai kerjaan, sampai panti harus tetap senyum, salam, sapa, kayak gitu. Jadi pinter-pinter mengatur suasana hati. Gitu. Lalu yang kedua, mampu berinteraksi dengan pengguna dengan sikap rendah hati. Jadi tetap tunjukkan sikap rendah hati, jangan yang sombong, kayak mau apa, mau makan apa, nggak boleh gitu. Gimana, mau makan apa yang perlu dibantu. Kayak. Nomor 3, mampu mengembangkan jurus dasar komunikasi. Dasar komunikasi itu yang saya sebutkan tadi di atas, senyum, sapa, salam ya. Yang keempat, mampu berinteraksi dengan khalayak sasaran dengan sikap mendengarkan. Jadi biasanya ada nih tiba-tiba pasiennya datang gitu. Ya terus biasanya mongku ya komplain gitu, ada apa-apa, iya udah didengerin aja gitu. Pokoknya apapun yang mereka omongin ya dengerin aja dulu gitu. Kalau dibantah nanti tambah tantrum gitu. Lalu yang kelima, memanfaatkan komunikasi nonverbal. Kebalik, dapat memanfaatkan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu kan kata-kata ya, halo gimana gitu. Komunikasi nonverbal itu kadang mereka ada yang nggak bisa berbicara ya, ada cuma pakai bahasa tubuh kayak gitu juga ada. Kadang cuma dia meliatin gitu. Misal lagi
ngompol gitu, ya udah diem aja liatin ke bawah kayak gitu. Komunikasi nonverbal seperti itu harus kita perhatikan baik-baik. Kadang ada yang makanannya jatuh, apa-apa cuma diliatin aja, karena dia memang mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa atau biasanya nggak mau gitu. Karena macam-macam ya nanti pengguna itu. Nomor 6, memperhatikan privacy. Jadi walaupun sudah tua ya, tetap harus memperhatikan privasinya mereka. Nomor 7, menyesuaikan asuhan keperawatan dengan masing-masing pengguna. Jadi kan setiap pasien nanti akan beda-beda ya kondisinya gitu. Nomor 8, dapat mendukung keinginan pengguna atau penentuan nasib. Misal pengen makan ini nih, pengen makan itu, atau pengen kemana gitu. Walaupun nggak bisa sekarang diberi pengetahuan gitu. Kalau sekarang nggak ada nih makanan ini, gimana kalau besok gitu. Tapi ya nggak cuma dibohongin, tapi diusahakan gitu. Misal pengen ramen gitu, oh gimana caranya biar ada bisa makan ramen gitu, minta ke keluarganya kah, atau sodang sama coriinnya, kayak gitu juga bisa. Jadi perawatan yang melindungi martabat mental atau martabat manusia antara lain seperti ini ya. Yang pertama, tidak mengolok-olok pasien gitu. Ini kadang ada aja kalau yang udah terlanjur deket nih gitu. Kamu kok kayak gitu? Ya, misal kalau di Jepang kan kamu kayak anjing atau kamu kayak babi itu bukan hal yang kalau kayak di Indonesia kan karena mayoritas Islam, kalau kamu kayak anjing itu kan negatif ya kesannya. Tapi kalau di Jepang karena mayoritas peliharaannya itu anjing, jadi anjing itu lucu bagi mereka gitu. Atau kamu gendut deh kayak babi, karena ada babi yang lucu gitu. Jadi nggak semuanya negatif gitu ya kalau di sana. Terus yang kedua, jangan berbohong. Misal kayak tadi pengen makan mie nih gitu. Ya udah besok makan mie ya, tapi cuma dibohongin doang. Besok makan mie ya, tapi nggak diusahakan gimana biar besok bisa makan mie gitu, nggak diusahakan, nggak boleh. Jadi tidak boleh berbohong. Dulu yang pernah ikut waktu saya sama Mbak Anat kemarin pernah ngomong ya, yang pertama dan paling utama dalam kaigo itu harus jujur. Jadi apapun nanti keadaannya, walaupun kita salah ya udah akuin aja, maaf salah, biar nanti bisa memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Nggak boleh bohong ya. Yang ketiga, jangan menghiraukan. Gimana ya? Intinya tidak gimana? Bukannya menghiraukan malah dijauhin gitu, enggak. Jadi misal mereka manggil nih onesang, onisang gitu. Terus lagi cuci piring nih misal, yaudah lagi repot, nggak dijawab dulu deh, nggak boleh kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dijawab, tetap harus dijawab apapun kegiatan, sesibuk apapun kita. Misal lagi tayo pasien yang lain nih, lagi melakukan perawatan yang lain nih, tetap harus hai doshimashita ka, tetap harus dijawab kayak gitu, nggak boleh ya udahlah ntar dulu aja, nanti juga ke situ, nggak boleh kayak gitu. Lalu jangan membeda-bedakan. Kadang mungkin ada yang dari bajunya kelihatan nih kayaknya orang kaya nih kayaknya orang yang nggak terlalu punya uang nih, nggak boleh ya dibeda-bedakan seperti itu, dari semuanya sama. Lalu selanjutnya adalah jangan perlakukan mereka seperti anak kecil. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar juga bahwa orang lanjut usia itu akan kembali seperti anak kecil sifatnya. Itu memang benar, tetapi tidak boleh diperlakukan seperti anak kecil. Nih, kawaii nih, anata. Nggak boleh kayak gitu juga ya, soalnya itu. Lalu selanjutnya terakhir, jangan memaksa. Jadi nggak boleh, ayo waktunya kamar mandi nih, misal waktunya mandi gitu. Ayo cepetan harus mandi, nggak boleh kayak gitu. Kadang lagi badannya nggak enak atau lagi nggak mood, kita kan sebagai manusia kayak gitu ya, makanya perlu menjaga martabat dan hak asasi itu seperti ini, tidak memaksa. Anggap aja mereka tuh seperti kita yang sehat kayak gitu. Seperti itu. Lalu di sisi mental, dalam melindungi martabat mental ini, tujuannya adalah menghindari perasaan sakit secara fisik, cemas,
ketidakpercayaan, kesedihan, kemarahan, dan lain-lain. Supaya mentalnya stabil ya, karena kalau mentalnya nggak stabil, bisa nggak mau makan, nggak mau bangun dari tempat tidur, kayak gitu juga bisa. Lalu selanjutnya adalah perawatan yang melindungi martabat sosial. Yang melindungi martabat sosial ini yang seperti apa? Yang pertama, jangan membuang-buang uang pengguna. Kadang ada panti yang memperbolehkan pasiennya membawa uang dan ada panti yang tidak memperbolehkan. Dan saya bekerja di dua-duanya, yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Kalau yang memperbolehkan membawa uang, ya udah itu hak pengguna untuk menggunakannya untuk apa. Kita jangan sampai sekali-kali mengambil walaupun hanya 1 yen. Lalu misal ingin pergi ke Jido nih, gitu, pengen beli minuman di mesin penjual otomatis, ya udah diantar, terus biar mereka sendiri yang beli. Kalau mampu bergerak ya, uangnya biar dimasukin sendiri, biar mencet sendiri kayak gitu. Lalu apapun yang terjadi, sebisa mungkin jam berapa apa yang dilakukan itu dicatat di Kiroku, dicatat di catatan. Di catatan asuhan keperawatannya harus dicatat ya. Lalu yang kedua, jangan menggunakan perawatan yang tidak efektif. Misal ada sama nih sakitnya gatel gitu, ya udah di kamar ada salep gatel gitu. Kan gatelnya yang kemarin sama hari ini belum tentu sama tipenya gitu. Gatel kan ada macam-macam ya, ada yang kayak herpes, ada yang kayak gabakan, ngerti gabakan nggak ya? Yang kayak apa merah semua sebadan kayak gitu juga ada. Jadi obatnya kan nanti beda-beda. Jadi kita harus laporankan nasu dulu ke perawat Kanggoing, lalu dapat obat yang seperti apa gitu, harus benar-benar diteliti satu persatu untuk mendapatkan perawatan yang efektif. Lalu yang ketiga jangan mengkompromikan hak untuk memilih. Biasanya walaupun di panti asuhan ya nanti ada kayak pemilu atau apa gitu, kalau yang masih ikut tetap diikutkan kayak gitu. Hal kecilnya adalah kayak aku pengen ocha nih, nggak mau kocha gitu, pengen teh hijau nggak mau teh coklat kayak gitu, ya tetap harus dihormati keputusannya kayak gitu. Dalam aspek sosial, dalam martabat sosial ini ya perlu dilakukan pencegahan perampasan hak-hak sosialnya, misalnya hak memilih pada pemilu dan kerugian ekonomi gitu. Kurang lebih itu ya yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih kayak gitu, jadi hampir sama ya kayak yang dijelaskan Mbak Ananta. Kalau yang Mbak Ananta tadi hanya kita sebagai caregiver di Jepang. Kalau yang saya tadi hak asasi manusia pada caregivernya, jadi ke pasiennya kayak gitu. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas bisa ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Tanya tentang gimana? Mic-nya di mute semua, sorry, boleh dihidupin dulu. Kalau yang mau tanya silahkan, boleh ditanyakan tentang materi hari ini, boleh, tentang materi-materi yang lainnya boleh, tentang yakin tuh kayak apa Kak, kalau kayak gini tuh harusnya kayak gimana Kak, boleh banget. Silahkan. Mbak, Iya, ada silahkan. pertanyaan. Kalau Kiroku tuh harus lengkap banget apa yang pentingnya aja? Kalau Kiroku, biasanya ada 2 ya, Kiroku di kertas sama di pasokan, di laptop, atau biasanya di tablet juga ada. Kalau yang di masing-masing panti ya, biasanya yang cukup di kertas saja ada, yang cukup di komputer aja ada gitu. Yang harus dua-duanya juga ada. Jadi kalau yang di kertas, karena kan nggak mungkin ya kita nulis, apalagi nulisnya pakai kanji. Sebenarnya kalau yang awal nggak harus pakai kanji juga ya, pakai hiragana, katakana, is okay, nggak apa-apa. Yang penting bisa terbaca semuanya, karena nanti kan
yang baca nggak cuma kita kan, yang baca kan semuanya nanti. Jadi usahakan poin-poin pentingnya yang ditulis dan singkat padat jelas aja gitu. Misal pasien ini hari ini pengen pulang terus gitu. Biasanya kalau di Kaigo itu bahasanya kitaku gambo, keinginan untuk pulang. Kitaku gambo terus ditulis plus kayak gitu. Plus itu berarti ada gitu. Hari ini ada kejadian ini gitu. Kayak gitu aja sih biasanya. Lalu kalau di Pasokong nanti beda lagi. Biasanya kalau di Pasokong lebih detailnya, lebih panjangnya. Karena kan ngetik ya. Kalau ngetik kan lebih simpel daripada nulis ya. Biasanya misal setelah makan pagi, pasien mempunyai keinginan untuk pulang. Choshokugoni kitaku gambo ari gitu. Setelah makan pagi, ada keinginan pulang. Jadi lebih didetailkan kapan, kenapa kayak gitu. 5W1 lah kayak gitu. Kalau di kertasnya yang lebih simpel aja, soalnya kan nulis ya. Gitu sih. Jangan lupa jamnya ya, karena apapun kejadian apapun yang terjadi itu harus kita tahu jam berapa gitu. Ada lagi Makasih, pertanyaan? Mbak. Iya, sama-sama. Ada Sama yang lain? nama sih. Nama. Jadi nama penulis juga dicatat nanti dipertanggungjawabkan soalnya. Beda panti, beda form ya biasanya soalnya. Jadi kadang ada yang kan shift pagi nih kita datang tuh udah ngecap hangko nama kita. Jadi hangko nama kita sama kertas lembar gitu. Jadi oh ini kertasnya siapa gitu udah tahu biasanya. Beda-beda sih ya setiap panti. Terus kalau Kiroku di Pasokong biasanya kan loginnya pakai password username kita gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal ngetik aja gitu. Nanti udah otomatis keluar gitu nama kita. Cuma biasanya habis siapa yang login kita main pakai aja gitu. Nanti namanya orang lain yang kepake, jadi harus diteliti ya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya aja, nggak apa-apa. Semuanya di Ini kan dalam topik, di luar topik. gimana tadi belajarnya sama sensei Yonggo senseinya? Shirokata. Apa? Shirokata. Musir kata nge masuk Masuk. paham. Ya. Nanti semisalnya ambigu atau ini gimana ya, ini gimana? Catat aja enggak apa-apa, terus nanti di pertemuan selanjutnya nanti ditanyakan. Pokoknya yang disampaikan tuh diulang, dikuri kayak diulang apa yang kini narui, apa yang ganjel, nanti ditulis saja, terus nanti ditanyakan enggak apa-apa. Kurang sebentar lagi toh, teman-teman. Kapan sepatu? Belum tahu, Mbak. Belum tahu. Belum. Kita Maret. Maret. Ya, semangatlah belajar yang banyak. Biar mudah nanti di sininya. Amin. Program Tokute Gino ya. 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 Semangat. Dan yang perlu teman-teman apa ya? Atamani iritaho gak ikut. Yang sebaiknya tuh apa ya? Ditancapkan dalam hati dan pikiran kita. Di Jepang tuh sebenarnya sama aja kayak di Indonesia itu. Manusia tuh dari negara mana aja tuh sebenarnya sama. Ada orang baik dan ada orang nggak baik. Itu di negara manapun pasti teman-teman akan bertemu. Jadi nanti ketika semua yang ke Jepang pasti seperti itu. Bidang apapun itu, nggak cuma Kaigo aja. Jadi misal ketemu rekan kerja yang baik, alhamdulillah gitu ya, bisa saling kerja sama, tolong menolong. Kalau ketemu yang nggak baik, ya itu ujiannya teman-teman itu. Jangan nanti ketemu, oh ini aku sama ini dimarahin terus, padahal sama yang ini tuh enggak gitu. Pasti akan ada seperti itu gitu. Jadi walaupun ketemu yang seperti itu, it's okay, nggak apa-apa. Biasanya orang seperti itu, nggak cuma ke teman-teman aja, ke semua shokunya nggak seperti itu gitu. Jadi teman-teman ya udah
tetap kalau misal kita yang salah dimarahin ya udah diperbaiki ke depannya gitu. Jangan terus down terus nggak mau pulang aja tiap hari dimarahin kayak gitu. Mungkin akan merasakan fase seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran. Mikirnya ada satu yang baik, masih ada yang satu yang nggak baik sama kita nih, masih ada 10 orang lagi yang baik sama kita. Jadi mentalnya dikuatin dulu dari sekarang gitu. Kalau yang orang tuanya pendidikannya VOC kayak zaman saya, mungkin mentalnya udah kebentuk ya, tiap hari dimarahin maknya gitu. Jadi mentalnya dikuatin aja sih kalau bisa. Benar. Itu sangatlah apa ya, ketemu orang baik sama ndak baik itu kayak kalau dipikir terlalu dalam hancur semuanya pokoknya. Bisa-bisa seminggu pulang. Banyak juga teman-teman yang di sini tuh kayak ketepaan sama orang sekamarnya ndak baik gitu, orang selantainya ndak baik, terus terbawa perasaan, terus nggak kuat lagi, dikasih masukan ndak mau menerima, sudah pengennya mau pulang, udah nggak mau pengen ngapa-ngapain, nggak mau makan, menyerah, ya udah itu pulang juga banyak. Tapi ya kembali lagi ke niat awal kesini mau ngapain, ya udah itu diulang-ulang, mau ingat apa niat kita dari awal, udah itu aja, nggak usah dihiraukan. Toh kita juga ya apa maksudnya orang itu nggak baik sama kita, ya udah biarin aja, yang lain juga banyak yang baik itu aja, nggak usah terlalu diambil pusing lah pokoknya. Fokus ke hidupnya masing-masing, tujuannya masing-masing ya teman. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi atau dari sensei yang tadi, silahkan, nggak apa-apa. Mau tanya apa saja nggak apa-apa. Mau tanya. Di luar konteks juga nggak apa-apa. Iya, silahkan. Kan tadi ada ini yang jangan buang-buang uang pengguna. Tapi kalau misalkan kitanya dikasih, itu harus terima, nolak, atau kita tanya dulu ke leader gitu. Pasti ada ya dalam, walaupun pasien Ninji show atau enggak gitu, ada dalam hati mereka, oh kamu udah baik sama aku pengen membalas kebaikan kamu nih, aku ada uang 1.000 yen aku kasih kamu. Pasti ada ya kalau kayak gitu. Eh, bisa jadi mereka orang yang sehat, bisa jadi Ninji show juga. Kalau orangnya kebetulan Ninji show demensia gitu, ya udah, oh iya makasih ya gitu, aku terima, tapi kan aku di sini udah digaji jadi nggak apa-apa gitu, kamu simpen aja besok buat beli ramen atau buat beli minum kayak gitu. Ditolak aja dulu secara halus. Baik, arigatou gozaimasu. Kadang kasih roti apa gitu, ini aku punya roti kamu mau nggak gitu. Kadang kalau berbentuk barang gitu ada aja yang, oh ya udah makasih ya, lagi lapar juga nih, kalau yang udah hubungannya deket ya gitu. Kalau uang masih sangat sensitif ya, jadi sebaiknya ditolak dulu. Kalau misalnya, kok kamu nggak mau, aku sebel sama kamu, kalau sampai tantrum kayak gitu disodangin ke shokunya lainnya gitu. Takutnya nanti udah dikasih, diterima, terus berapa menit berikutnya lagi tanya Lupa. uangnya mana. Gitu. Itu lebih baik kalau Kingakunya jumlahnya uang sama. Ya, maksudnya beliaunya ngasih kita 1.000, kita terima 1.000, kalau ingatannya dia 1 juta. 100 juta. Karena saya pernah dituduh nyuri uang 100 juta. Aku nggak mau ya dirawat sama kamu udah ngambil uangku 100 juta, katanya gitu. Padahal itu nggak pernah terjadi. Jadi kalau Ninchi Show tuh seperti itu. Mereka bisa tiba-tiba terpikirkan apa aja yang ada di pikirannya, dilakuin aja, diomongin aja gitu. Jadi untuk menjaga hal-hal seperti itu. Ada yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri.
Iya, mau nanya, Mbak. silahkan. Iya. Kalau lansia tuh dimandinya satu hari satu kali atau gimana? Atau setiap shiatsu beda-beda? Kalau di tempat saya bekerja itu 1 minggu 2 kali. Tetapi kalau kalau ada keadaan pasiennya, gihong aturannya tuh kalau di Pati saya tempat kerja ya, intinya 1 minggu 2 kali. Kalau yang sehat loh ya. Kalau yang nggak sehat, kalau yang udah masuk mitori, udah yang masuk kategori sekaratul maut lah pokoknya, kesehatannya udah memburuk gitu. Itu dilap-lap di atas meja, dilap-lap di atas berangkat, di atas tempat tidur itu. Terus ada lagi yang kangseng gampang menular, ada penyakit kulit terus gampang menular, itu mandinya setiap hari. Tergantung kondisi pasien. Tapi aturannya kalau pasien di tempat saya kerja itu 1 minggu 2 kali. Kalau pasien normal ya. Baik. Makasih, Mbak. Sama-sama, silahkan. Tapi nanti jangan dibayangin, oh satu ruangan ada 40 orang, berarti dalam 40 orang ini satu hari semua mandi. Nggak kayak gitu ya, karena shockwing-nya nggak cukup. Jadi kenapa 1 minggu 2 kali? Biasanya 40 orang itu dibagi 2 atau 3 hari, Senin, Selasa, Rabu gitu misal. Itu jadi 3 kloter gitu. Lalu Kamis, Jumat, Sabtunya nanti kloter selanjutnya gitu. Jadi seminggu 2 kali itu pembagiannya seperti itu. Jadi nggak mungkin dalam satu hari itu semuanya bisa mandi gitu ya, karena keterbatasan shockwing kayak gitu. Oke, makasih, Mbak. Sama. Sudah cukup? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah? Oke. Mbak Nanta boleh ditutup. Ya udah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Kita lanjutkan belajarnya di jadwal berikutnya. Sampai ketemu, sehat-sehat. Semoga ilmu yang kita pelajari